नमस्कार एवं आजिर एही विश्लेषण को स्वागत। भारतीय साहित्य आउ दर्शन कथा उठिले सर्वप्रथमे गोटे ना ही मनक आसे, महर्षि व्यास। आमे समस्ते जाणु जे हिंदू परंपरारे से केवल जणे मुनि नुहंती बरं एक विशाल ज्ञानर भंडार। तेबे आज आमे एही महान व्यक्तित्वंकर किछि गभीर रहस्य उन्मोचन करबाकू जाउछु। भावन्तु त जे भारतर सबुठारु बड़ महाकाव्य रचना कले से निजे मध्य सेही कहानीर जणे मुख्य चरित्र। आसंतु पुराण आउ इतिहासर पृष्ठ उल्टाई तांको जीवनर गभीरता को बुझिबा। यह निश्चित भावे बहुत रोमांचकर हेबाकू जाउछि। ठीक अछि, आसंतु सीधा सड़क आजिर विषयवस्तु उपरे नजर पकाइबा। एही आलोचना को आमे पांचटी मुख्य भागरे बांटिछु। प्रथमे वैदिक ग्रंथर स्थपति भावरे तांकर भूमिका, द्वितीयरे जमुना नदीर एक द्वीपरे तांकर रहस्यमय जन्म, तृतीयरे कुरु वंशर पितामह भावे तांकर परिचय, चतुर्थरे जणे राजनीतिक मार्गदर्शक भावे तांकर कार्य एवं शेषरे जणे अमर गुरु भावे तांकर अवदान। तेबे आरंभ करिबा विभाग 1 वैदिक ग्रंथर स्थपति अर्थात प्राचीन ज्ञानर संगठन। आगोकू बढ़िबा पूर्वरु गोटे छोटिया कथा स्पष्ट करिबा निहाती जरूरी। संस्कृतरे व्यास शब्दर प्रकृत अर्थ कौन जानिछंती? एहार अर्थ हेउछि संकलक बा जे जिनिसकू सजाड़ी रखंती किंबा विभाजन करंती। माने व्यास कौनसी व्यक्तिंकर जन्मनामा आदौ नुहे। यह प्रकृतरे गोटिए उपाधि। जो महान ज्ञानी एवं पवित्र मुनिमाने ग्रंथ रचना और संपादना क्षेत्र में श्रेष्ठत्व हासिल करती सेमानंकु ही एही सम्मानजनक उपाधि दिया जाए। आउ सेथिपाई ही तांकु साधारणतः वेद व्यास बोली डका जाए। हिंदू परंपरा अनुजाई आरंभरे वेद केवल गोटिए थिला आउ ताहा संपूर्ण रूपे विशाल और अनंत थिला। किंतु साधारण मनीष ताकु केमिथि बुझिबे सेई कथा चिंता करी व्यास सेही विशाल एकक वेदकू चारोटी पृथक भागरे बांटी देले। आउ आमे सेगुड़िकू ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद भावरे जाणु। एही भली एक असंभव कार्यकू संभव करिथिबारु से सबुदिन पाई वेदर विभाजक नामरे परिचित होइगले। आउ यह अति चमत्कार भावरे प्रमाणित करे जे परंपरारे तांको केते उच्च सम्मान दिया जाए। विष्णु पुराणर एही उद्धृतिकू टिके ध्यान दियंतु। एथिरे स्पष्ट लेखा जाइछे जे मानव जातिर कल्याण पई भगवान विष्णु निजे प्रत्येक द्वापर युगरे व्यासंक रूपर आविर्भाव नियंती आउ लोकंको बुझिबा क्षमता अनुजाई वेदकू विभक्त करंती। माने हिंदू धर्मरे तांकू भगवान विष्णुंकर एक अंशावतार भावरे ग्रहण करा जाए। केत्ते बड़ कथा नहे कि? वेद छड़ा तांको नाम सहित आहुरी अनेक जुगान्तकारी ग्रंथ जोड़ी होई रहिछि। विशेषकरी महान महाकाव्य महाभारत, अष्टादश पुराण एवं वेदांत दर्शनर आधार ब्रह्मसूत्र। किंतु एठारे सबुठु मजादार कथाटी कौन जानिछंती? व्यास केवल महाभारतर रचयिता नुहंती बरं से निजे एही महाभारत कहानीर जणे जीवंत और मुख्य चरित्र मध्य। निज वंशरे इतिहास निज आखिरे देखि से निजे ही ताहाकू लिपिबद्ध करिछंती। एबे आसीबा विभाग 2 कु जमुना नदीर द्वीपरे जन्म, महर्षिंक उत्पत्ति। आसंतु तांकर व्यक्तिगत कहानी उपरे टिके नजर पकाइबा। महाभारतरे वर्णित तांक जन्म वृत्तांतटी सतरे अति आश्चर्यजनक। तांक माता सत्यवती जणे धीवर कन्या थिले एवं जमुना नदीरे डंगा चलाउथिले। दिने महर्षि पराशर सेही डंगारे जिबा बेले सत्यवतींक प्रति आकर्षित हेले। से निजर दिव्य शक्ति प्रयोग करी नदी मझिरे घन कृत्रिम कुहुड़ी एवं गोटिए निच्छाटिया द्वीप सृष्टि करिदेले। आउ सेही द्वीपरे ही व्यासंकर तत्काल जन्म हेला। विश्वास करंतु कि नाही, जन्म हेबा क्षणी से साधारण शिशु परी न रही संगे संगे जणे परिपक्व सन्यासीर रूप नहीं गले। यह सतरे अविश्वसनीय। तांको शरीरर रंग थिला अत्यंत कला, जाहाको संस्कृतरे कृष्ण कुहा जाए। आउ से एक द्वीप बा द्वीपरे जन्मग्रहण करिथिले। तेणु एही दुईटी शब्द मिसी तांकर नामकरण हेला कृष्ण द्वीपायन। जेमति कि मु कहिली, जन्म परे ही से घोर तपस्या करिबा पई सीधा जंगल को बाहरी गले। किंतु जीवा पूर्वरु निज माता सत्यवतींकु एक दृढ़ प्रतिश्रुति देई जाइथिले। से कहिथिले भविष्यतरे माता जेतेबेले भी विपदरे पड़िबे बा तांको खोजिबे केवल थरे मने पकाई देले से सांगे सांगे आसी हाजर होई जिबे। वर्तमान आमे पहुंची गले विभाग 3 रे कुरुवंशर पितामह महाकाव्यर सृष्टि। एहिठु कहानी आहुरी रोमांचकर मोड़ नेउछि। अच्छा, वर्तमान एही विषय रे सबुठारु आग्रहजनक कथाटी होछि प्राचीन नियोग प्रथा। हेला कौन ना सत्यवतींक दुई पुओ बिना उत्तराधिकारी रे आरपारी को चलीगले। हस्तिनापुरर सिंहासन पूरा खाली। तेणु वंश रक्षा करिबा पई बाध्य होई सत्यवती निजर सेई पुराणा प्रतिश्रुति मने पकाई व्यासंकु डाकिले। किंतु व्यास तो वर्ष वर्ष धरी तपस्या करुथिले। तेणु तांक चेहरा और वेशभूषा टिके भयंकर थिला।
ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଣୀ ଅମ୍ବିକା ଭୟରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ପୁତ୍ର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ରାଣୀ ଅମ୍ବାଳିକା ଭୟରେ ପୂରା ଫିକା ପଡ଼ିଗଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କ ରଙ୍ଗ ପାଣ୍ଡୁର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ରହି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଫଳରେ ବିଦୁର ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ଭାବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏବଂ ଏହାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆମକୁ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଘଟଣାଟି ହେଲା, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗାନ୍ଧାରୀ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ କଠିନ ମାଂସପିଣ୍ଡକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାସ ପୁଣି ଥରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ସେ ସେହି ମାଂସପିଣ୍ଡକୁ ଠିକ୍ 101 ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ଘିଅପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ଇନକ୍ୟୁବେସନ୍ ବା ସାଇତି ରଖିବାକୁ କହିଲେ। ସେହି ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ହିଁ 100 କୌରଭ ଭାଇ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଦୁଶ୍ଶରାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସତରେ ଏହା ଯେତିକି ରହସ୍ୟମୟ ସେତିକି ଚମତ୍କାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବିଭାଗ 4 ଆଡ଼କୁ। କୁରୁ ରାଜନୈତିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ରାଜଦରବାରରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଏଠାରେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆମେ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିବା, ବ୍ୟାସଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବିରୋଧାଭାସ ରହିଛି, ଯାହା ଖୁବ୍ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଖିଲେ ସେ ଜଣେ ବିତରାଗ ବନବାସୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଯିଏ ସମାଜ, କୋଳାହଳ ଓ ମୋହମାୟାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ଜଣେ ଅତି କୁଶଳୀ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ରାଜକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ। ଯେତେବେଳେ ବି କୁରୁରାଜ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ଆସେ, ସେ ତୁରନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ଆସି ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜନୀତିରେ ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ଓ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଲମ୍ବା। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ସେ ହିଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହିତ 5 ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ବିବାହ କରାଇ ଏକ ମଜବୁତ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ କେମିତି ସଫଳ ହେବ ସେ ନେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରର ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ସେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯେପରି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରର ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେହି ସର୍ବନାଶୀ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ଓ ଅଭିଶାପରୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ଶେଷ ବିଭାଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଭାଗ 5, ଅମର ଗୁରୁଙ୍କ ଅବଦାନ, ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ, ବ୍ୟାସଙ୍କର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଶୁକଦେବ। ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାଣଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୋଚକ କାହାଣୀ ମିଳେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣ କହୁଛି ଯେ ବ୍ୟାସ ବାଟିକା ନାମକ ଜଣେ ଋଷିକନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଶୁକ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେବୀ ଭାଗବତ ପୁରାଣରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କାହାଣୀ ଅଛି ଯେ ଏକ ଶୁଆ ବା ପାରା ରୂପରେ ଉଡ଼ି ଆସିଥିବା ଘୃତାଚୀ ନାମକ ଅପ୍ସରାଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଭାବନାରୁ ଶୁକଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାମ ଶୁକ। ତେବେ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଯାହା ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଶୁକଦେବ ଆଗକୁ ଯାଇ କୁରୁ ରାଜକୁମାରମାନଙ୍କର ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏହି ଜ୍ଞାନର ପରମ୍ପରା ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିଲା। ସେହି ବିଶାଳ ବେଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହ ସଂକଳନ କରିବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଜରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ୟାସ ନିଜର 4 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲା। ଯେପରିକି ପୈଳଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଋଗ୍ବେଦର ଦାୟିତ୍ୱ, ଜୈମିନୀଙ୍କୁ ସାମବେଦ, ବୈଶମ୍ପାୟନଙ୍କୁ ଯଜୁର୍ବେଦ ଏବଂ ସୁମନ୍ତୁଙ୍କୁ ଅଥର୍ବବେଦ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ କୁହାଗଲା। ଏହି 4 ମହାନ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଲା। ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଜି ବି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଆମେ ମହାସମାରୋହରେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମଧ୍ୟ କହୁ। ଏହି ଦିନଟି ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ବେଦ ବିଭାଜନର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତିରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି, ବ୍ୟାସ ହେଉଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟଚିରଞ୍ଜୀବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅମର। ଅନେକଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଶେଷରେ ଆମକୁ ଏକ ଗଭୀର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ଜଣେ ଇତିହାସକାର ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ ଲେଖିବା ସହିତ ନିଜେ ହିଁ ସେହି ଯୁଦ୍ଧର ସେନାପତି ଓ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଜନ୍ମଦାତା ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରତିଟି ବିପଦ ସମୟରେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏହି ମହାକାବ୍ୟ କ'ଣ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ଇତିହାସ ହୋଇପାରିବ? ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସୀମାରେଖା ହିଁ ମହାଭାରତ ଏବଂ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ କରିଥାଏ, ନୁହେଁ କି? ବାସ୍, ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ରୋଚକ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।
ଧନ୍ୟବାଦ।